ॐ गजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। Okay. We had done till fourth one, isn't it? Am I right? Yes, ma'am. Yeah, fifth one we have to do today. Who can repeat? Shall we go in the alphabetical order itself? Okay. Anita ji. Yes, ma'am. सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् शान्ताक्षरैर्लक्षिताम् शान्ताक्षरैर्लक्षिताम् वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन वीक्षा शिक्षतराक्षसां त्रिभुवन वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमाङ्करीमक्षयाम्. Ma'am, is it Kshema or Kshema? Oh, sorry. Ksemankari only. Yes. Ksemankarimakshayam. 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 सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् क्षान्ताक्षरैर्लक्षिताम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् क्षान्ताक्षरैर्लक्षिताम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् शान्ताक्षरैर्लक्षिताम् वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमङ्करीमक्षयाम् वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमङ्करीमक्षयाम् वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमङ्करीमक्षयाम्. Very nice. 2 lines together. सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् शान्ताक्षरैर्लक्षिताम् वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमङ्करीमक्षयाम्. Very nice. साक्षाल्लक्षणलक्षिताक्षरमयीम् साक्षाल्लक्षणलक्षिताक्षरमयीम्
लक्षिताक्षरमयीम् लक्षिताक्षरमयीम् साक्षालक्षणलक्षिताक्षरमयीम् दाक्षायणीं साक्षिणीम् दाक्षायणीं साक्षिणीम् दाक्षायणीं साक्षिणीम् कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललितां वन्दे महेशप्रियाम् कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललिताम् वन्दे महेशप्रियाम् कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललिताम् वन्दे महेशप्रियाम् साक्षाल्लक्षणलक्षिताक्षरमयीं दाक्षायणीं साक्षिणीम् साक्षालक्षणलक्षिताक्षरमयीम् दाक्षायणीं साक्षिणीम् कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललिताम् वन्दे महेशप्रियाम् One more time. साक्षालक्षणलक्षिताक्षरमयीम् दाक्षायणीं साक्षिणीम् कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललिताम् वन्दे महेशप्रियाम् Very nice. The whole thing. सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुम् क्षान्ताक्षरैर्लक्षिताम् वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमङ्करीमक्षयाम् साक्षालक्षणलक्षिताक्षरमयीम् दाक्षायणीं साक्षिणीम् कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललिताम् वन्दे महेशप्रियाम्. Very nice. Beautiful. Next. கீதா மேம் பாக்யா மேம் Bhagya. வந்துட்டியா வந்துட்டேன் ஓகே Bhagya ji. சூக்ஷ்மா सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुं शान्ताक्षरैर्लक्षिता वीक्षा शिक्षितराक्षसां त्रिभुवन क्षेमङ्करीमक्षया साक्षाल्लक्षणलक्षिताक्षरमयी दाक्षायणीं साक्षिणीं कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललितां वन्दे महेशप्रियाम्. Very nice. Beautiful. Next. We'll see the meaning for this. Okay. Sukshmat Sukshmataram. It means subtler than the subtlest. Okay. Subtler than the subtlest. So, and then Sulakshita Tanum. So, Sulakshita Tanum. She's got a very beautiful, a very well-defined body. Okay. And then, Shanta Aksharaihi Lakshitam. So, she is indicated by the sacred syllables. ஓகே அம்பாளுக்கே நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம், அந்த ஒரு சில அக்ஷரங்கள், ஒரு சில மந்திரங்கள், அந்த அந்த ஒரு சிலது வந்து அந்த அம்பாள் பூஜையில மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும். மற்ற இதுலலாம் வராது. அந்த வெரி வெரி பவர்ஃபுல் மந்திரங்கள் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த மந்திரத்துடைய ஒரு ஷீ இஸ் லைக் அந்த அந்த மந்திரத்தாலேயே ஷீ இஸ் இண்டிகேட்டட் பை தட். அந்த மந்திரத்தை சொன்னாலே அம்பாளை சொன்னோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும். So, இதுல என்ன சொல்றான், that she is Viksha. Okay. Viksha Shikshita Rakshasam Tribhuvana Kshemankarim
அக்ஷயம். So here they are saying வீக்ஷா இஸ் அவளுடைய ஒரு பார்வையாலேயே ஒரு கிளான்ஸாலேயே she destroys all the demons. ஓகே, எல்லாத்தையுமே நாசம் பண்ணக்கூடியவள். ஸோ அவளுடைய ஒரு பார்வை போரும். அதே மாதிரி திரிபுவன க்ஷேமக்ஷரீம். அதுக்கப்புறம் வாட் டஸ் ஷீ டூ? அக்ஷயாம் அப்படின்னா எப்பவுமே என்னைக்குமே எப்படி இருக்கும்னா ஷி என்ஷூர்ஸ் தட் அந்த 3 உலகத்துக்கும் திரிபுவனத்துக்கும் அந்த 3 உலகத்துக்கும் வந்து எப்பவுமே நல்லது நடக்கணும், வெல்ஃபேர் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஷி என்ஷூர்ஸ் தட். ஓகே, ஸோ அதுதான் அந்த இதுல. ஸோ அதுல என்ன சொல்றா? that she is the subtler than the subtlest. Okay, with the body is adorned by auspicious marks. Okay, and she's got very beautiful form which is adorned by the auspicious marks, and she is also marked by the sacred syllables. Okay, and just with her glance, just with her slight glance, she completely destroys the demons. Okay, and then she is eternal and forever. What does she do? She ensures the welfare of all the 3 worlds. Okay, then they are saying சாக்ஷா லக்ஷண லக்ஷிதாட்சரமயீம் தாக்ஷாயினீம் சாக்ஷினீம் காமாட்சியும் சுபலக்ஷணை சுலலிதாம் வந்தே மனேஜப்ரி. So sakshat lakshana lakshita akshara, it means again they are saying that she is the embodiment of these sacred letters and the auspicious marks. Okay, and who is she? She is Dakshayini. Who is Dakshayini? She is Parvati, daughter of Daksha Prajapati, isn't it? She is Dakshayini and Sakshini. Okay, here they are saying that she is the and she is the witness of everything. Okay, she is the witness for everything. சொல்லுவோம் இல்லையா, பகவான் தான் எல்லாருக்கும் வந்து என்னது, பகவான் is always there as a witness. Whether we realize it or not is a different thing. If we realize, we will never do anything wrong. When we don't realize, we will think nobody is watching us and we will keep doing the wrong things, saying the wrong things, uttering all wrong things, isn't it? But once we understand that God is always there watching on us, okay, you cannot hide anything from him, then immediately we will start doing all right. இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதையே இருக்கு. நம்ம இதுல வந்து பேர் என்ன, மகாபாரதத்துல. அதுல வந்து லாஸ்ட் எண்டு வந்துருத்து, கிருஷ்ணருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்டு வந்துருத்து. அந்த டயத்துல அவர் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காரு, காலை நீட்டிண்டு. கால் பக்கத்துல வந்து உத்தவர் வந்து அவர் காலை பிடிச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ அவர் சொல்ற, நான் எல்லாருக்கும் என்னெல்லாமோ செஞ்சேன், உனக்கு ஒன்னும் செய்யறேன், உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு. எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிடுற. சொன்னதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்ல சொல்றாரு, எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும்தான் கேட்கணும் அப்படி. என்ன அப்படி? உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் இல்ல, உன் கண்ட்ரோல்ல தானே எல்லாமே இருக்கு, அப்படிங்கச்சே இந்த யுத்தமே நடக்காம நீ பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து, அது என்னால பண்ணிருக்க முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு இது கொடுத்துருப்போம் இல்லையா, ஒரு வில்லுன்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, சோ அது வந்து பண்ணிருக்க முடியாது. சரி, ஒன்னும் சொல்லல அவர். அதுக்கப்புறம் கேக்குறாரு, சரி அதை விடு, அது உன்னால செய்ய முடியலன்னா போனா போயிட்டு போறது, ஆனா உன்னால அந்த சூதாட்டம் இல்லாம பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா, அது நீ பண்ணிருந்தேன்னா இந்த யுத்தமே நடந்திருக்காது அப்படின்னா. சொன்னா, கரெக்ட், நீ சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். ஆனா அந்த அப்போ சொல்றார், துரியோதனன் வந்து ரொம்பவே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸோட இருந்தானா அப்போ. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியுமா, அவனுக்கு சூதாட்டம் அவனுக்கு வராது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியுமா. அதனால என்ன பண்ணிட்டான், அவன் சகுனிட்ட கொடுத்துட்டான். அதனால சகுனி விளையாடிட்டான், என் மாமா என் சார்பா விளையாடுவா அப்படின்ட்டு.
ஆனா யுதிஷ்டனுக்கும் தெரியும் அவனுக்கு விளையாட தெரியாதுன்னு. பட் he didn't accept. he could have also done, என்னோட இவன் கிருஷ்ணர் வந்து விளையாடுவான், எனக்கு பதிலா கிருஷ்ணர் விளையாடுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இந்த ஆட்டம் நடந்திருக்காது, இந்த யுத்தமே நடந்திருக்காது. பட் ஆனா அவன் அப்படி பண்ணல. அவன் வந்து அந்த அந்த இது இல்லாம அவனே விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் உட்காந்து எல்லாத்தையும் வந்து தோத்தான். அப்ப சொன்னா, ஏன் அவன் வந்து கூப்பிட்டாதான் நீ போகணுமா, இல்லைன்னா நீ போக மாட்டியா அப்படின்னு கேக்குறான். அப்போ சொல்றேன், நான் வாசல்ல தான் நின்னுட்டு இருந்தேன், அவன் கூப்பிடலையே என்ன அப்படின்னு சொன்னான். நீ கூப்பிட்டாதான் போவியா அப்படின்னா, ஆமா கூப்பிட்டாதான் போவேன்னு சொன்னாராம். அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான், யுதிஷ்டர் நினைச்சுட்டு இருக்கான், நான் வந்து அவனை யாரும் பார்க்கல. இதுக்கு மேல வந்து அவன் என்ன சொல்றான் யுதிஷ்டர்னா, கிருஷ்ணர்ட்ட சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்றான். நான் இந்த மாதிரி விளையாடினேன்ட்டு கிருஷ்ணர்ட்ட சொல்லாதன்னு வேற சொல்லிடுறானோ. அதனால இவர் வந்து இவரால ஒன்னும் செய்ய முடியலையா, நான் வெளியில தான் நின்னுட்டு இருந்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தேங்கிறாராம். சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன் இந்த ஸ்டோரிய, பகவான் என்னைக்குமே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். இட் இஸ் ஹவு வி அப்ரோச் தி சிச்சுவேஷன். ஸோ எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஸ். அவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா நம்ம அதை புடிச்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நம்ம புத்திய நம்ம பெருசா யோசிச்சோம்னா கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகத்தான் செய்யும். ஓகே சரி, தேவையில்லாம ஒரு பெரிய ஸ்டோரி சொல்லியாச்சு. ஓகே, I just have one small doubt. சொல்லுங்கப்பா. சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். ஒரு நம்ம பேரண்ட் நம்ம ஒரு குழந்தை கஷ்டப்படுதுன்னா அது கேட்காமலே நம்ம போவோம், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். நம்ம சுவாமி அப்படி செய்ய மாட்டேங்கிறார், கூப்பிட்டாதான் வருவார். குழந்தைகளுக்கே நம்ம வந்து கூப்பிடாம நம்ம போறதுனாலதான் நம்மளோட வேல்யூ அதுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. நம்ம கூப்பிட்ட போக அது கூப்பிடாமலே போய் முதல்லயே அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுறோம். அத ஆமா, when we have so much love so for they them, never learn. அவரோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இருக்கிறோமா? யாருடைய வேல்யூ? God வந்து so great mightyன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் வெயிட் பண்றாரா? நோ, இல்ல, he is not waiting for இல்ல. that. அவர் he has given us the will, free will கொடுத்திருக்கார். நீ யூஸ் பண்ணிக்கோங்கிறார். ஆனா அதனாலதான் நமக்கு கர்மாங்கிறது ஒரு விஷயம் சேருறது. உனக்கு ஃப்ரீ வில் கொடுத்திருக்கார். நீ அதை தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லப்பா பகவான் வந்து என்ன பாத்துருவார், என்ன காப்பாத்திருவார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. சோ நம்மளுடைய ஃப்ரீ வில்ல கரெக்டான ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல எடுத்துட்டு போய் நம்ம இது பண்ணும். பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். நமக்கு இப்போ அவரை நினைச்சோம்னா நம்ம சத்தியமா நம்ம தப்பான ஒரு வழியில போக மாட்டோம். ஒருத்தர் பொய் சொல்றா இல்ல ஒரு திருடுறான்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான், பகவான் பார்க்கல ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுட்டு he is doing something. பட் ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது இல்லையா? யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஃப்ரீ வில். ஐயோ இல்லப்பா இந்த மாதிரி பகவான் பார்த்துட்டு இருக்க, நம்ம தப்பான விஷயம் செய்யக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு நினைப்பு நமக்குள்ள வரணும் இல்லையா? அதுதான் சொல்றோம். சரி, நம்ம எங்க இருந்தோம், நீப்பா எங்கேயோ போயிட்டேன், எதை பார்த்துட்டு இருந்தது மறந்துச்சு. ஓகே சரி, ரைட் விட்னஸ் கரெக்ட், சாக்ஷினி அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அவ வந்து ஷீ இஸ் த விட்னஸ், எல்லாத்துக்குமே அவ வந்து விட்னஸாக இருக்கா. ஓகே, அண்ட் சுபலக்ஷணைஹி சுலக்ஷிதாம் அப்படின்னா ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல், தட் இஸ் ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ் சைன்ஸோட ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லா அந்த அம்பாள் இருக்கா. எப்படிப்பட்ட அம்பாள்? சிவனுக்கு ரொம்ப பிரியமான அம்பாள். ஸோ அது வந்து சொல்றோம். ஓகே, ஸோ she is the embodiment of all the sacred symbols, endowed with auspicious signs, and is none other than the Dakshayini. Okay, she is the daughter of Daksha. ஸோ அதான். ஸோ இதுக்கு ஃபுல்லா மீனிங் பார்த்தா என்ன வரும்? தட் ஐ வர்ஷிப் திஸ், ஆர் அந்த காமாட்சியை வந்து நான் வந்து நமஸ்காரம் பண்றேன். யாரு? சிவனுக்கு பிரியமான காமாட்சி, அவளுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். அவ எப்படி இருக்கா? சட்லர் than the subtlest, ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்கா. நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு எல்லாத்துலயும் இருக்கிறதுனால ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்கா. அண்ட் எப்படி இருக்கா? she is marked by all the sacred symbols, sacred syllables, and
அவ வந்து அவளுடைய ஒரு பார்வையால ஒரு கடைக்கண் பார்வை போரும் எல்லா டேமன்ஸையும் வந்து அவ டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவளுக்கு அவளுடைய கண் பார்வை போரும். அந்த அளவுக்கு அவ இருக்கா. அதுக்கப்புறம் she also ensures that இந்த உலகத்துக்கு இந்த 3 உலகத்திலயுமே எல்லா நன்மைகளும் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ வந்து என்னைக்குமே எப்பவுமே எட்டர்னலா அவ இருக்கா. she is imperishable இல்லையா? அதனால அதே மாதிரி she is அந்த embodiment of the letters, அந்த sacred letters, and ரொம்பவே கிரேஸ்ஃபுல்லா அவளுடைய ஆஸ்பீஷியஸ் மார்க்ஸோட காட்சி கொடுக்கறா. and she is the eternal witness of everything. ஓகே, சோ இதான் 5வது. 6வதுக்கு போவோம். பாக்கியோட கேள்விக்கு என்னோட பதில் என்னன்னா, தாராளமா சொல்லுங்க. காமாட்சி அம்மாவுக்கு ஒரு குழந்தைதான் இருக்கு, உன் குழந்தைக்கு என்ன கஷ்டம்னு உனக்கு புரிஞ்சு நீ போற. காமாட்சிக்கு பாக்கியா மட்டும் இல்லையே, நாங்க எல்லாரும் இருக்கோமே. மில்லியன் பேர் அவகிட்ட போனா எப்படி கூப்பிட்டாதானே வருவா, கூப்பிடாம எப்படி போவா இல்லையா? எத்தனை பேர் இருக்கா. அப்ப நீ வந்து நீ வந்து அந்த கூட்டத்துல நீ கூப்பிட்டாதான் அவளுக்கு கேட்கும். அம்மானா நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம அவரு கூப்பிடாமலே நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம போய் ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்றோம். அதனாலதானே அம்மான்னு ஒருத்தரை வச்சிருக்காங்க. கரெக்டா பாக்கியா? நம்ம போய் கேட்டா மட்டும்தான் கிடைக்கும். தெரியல எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆனா ரெஸ்கியூ வந்து நான் கூப்பிட்டாமலே வந்தேன். ஏன்னா நீ நிறைய தடவை கதவை தட்டி இருக்க, அதனாலதான் வந்த. நிறைய தடவை நீ போற. நம்ம கிட்ட பரவாயில்ல. இல்ல நேத்து because of that shower I got stuck in the middle of the road with knee level water. ஸ்கூட்டர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, வண்டி திருப்ப முடியல, என்னால புஷ் பண்ண முடியல. 2 சைடும் டிராபிக், ஒரு லாரி ஒரு கார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல, என்னால திருப்ப முடியல. என்ன செய்யறது தெரியல. எப்பவுமே ஸ்ரீராம் ஜெயம் சொல்லிட்டே இருப்பேன், அந்த மொமெண்ட்ல அது கூட சொல்லணும்னு தோணல. வண்டியை நகர்த்தணும், எல்லாருக்கும் வழி விட்டு நான் சேஃப் ஆகணும்னு மட்டும் தோணும் போது ஒரு ஹேண்ட் வந்து என்னை புஷ் பண்ணி அந்த பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி, ஒரு சின்ன குழந்தை நிஜமா குருவாயூரப்பன் தான் வந்தார் மாதிரியே இருந்தது எனக்கு. அந்த குழந்தை ஸ்கூல் கிட் வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டியை விட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன். ஐ வாஸ் சோ கிரேட்ஃபுல். அதான் ஏதோ ஒரு விதத்துல மறைமுகமாவோ ஏதோ ஒரு விதத்துல பகவான் என்னைக்கும் இருக்காரு நம்மளோட. கூப்பிடாமலே வந்தார் நிஜமா. அத நம்பணும் நம்ம. என்னைக்குமே அவர் இருக்கார் அப்படிங்கறத அந்த நம்பிக்கையை வச்சிருந்தாலே போறோம். அவர் நிச்சயமா நமக்கு வந்து நிறைய நம்மளுடைய லைஃப்லயே நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து அதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்துருவோம், சம்டைம்ஸ் முக்காவாசி நேரம் நம்ம அதை ரிலேட்டே பண்ண மாட்டோம். அதனால நமக்கு அதோட அந்த இதுவே தெரியாது. அந்த டிவைன் கிரேஸ் நமக்கு எப்படி வந்ததுங்கிறதே ஒரு சமயம் நம்ம ரியலைஸே பண்ண மாட்டோம். பட் நிச்சயமா இருக்கு, எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலயும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல இருக்கும். சரி, நம்ம 6th one. ஓங்காராங்கணதீபிகாமுபனிஷத். 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 प्रासाद पारावतीम्. प्रासाद पारावतीम्. प्रासाद पारावतीम्. प्रासाद पारावतीम्. आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामघतमः. 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 Very good.
प्रध्वं sorry प्रध्वंसहंस प्रभाम् प्रध्वंसं प्रध्वंसहं हंस प्रभाम् प्रध्वंसहंस प्रभाम् प्रध्वंसहंस प्रभाम् Very nice. ओङ्काराङ्गणदीपिकामुपनिषत् प्रासादपारावतीम् ஓம் சாரி சாரி ஓகே ஓகே சொல்லிடுங்க ரெண்டு இல்ல பரவாயில்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க ओङ्काराङ्गणदीपिकामुपनिषत् प्रासादपारावतीम् ओङ्काराङ्गणदीपिकामुपनिषत् प्रासादपारावतीम् आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामघतमः प्रध्वंसहंस प्रभाम् आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामगतमः प्रध्वंसहंस प्रभाम् आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामगतमः प्रध्वंसहंस प्रभाम् Very nice. ओङ्काराङ्गणदीपिकामुपनिषत् प्रासादपारावतीम् आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामगतमः प्रध्वंसहंस प्रभाम् Very nice. काञ्चीपट्टणपञ्जरान्तरशुकीम् काञ्चीपट्टणपञ्चरान्तरशुकीम् काञ्चीपट्टणपञ्चरान्तरशुकीम् sorry. कारुण्यकल्लोलिनीम् 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 कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीं वन्दे महेशप्रियाम् कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीम् वन्दे महेशप्रियाम् कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीम् वन्दे महेशप्रियाम् Very nice. ओङ्काराङ्गणदीपिकामुपनिषत् प्रासादपारावतीम् आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामगतमः प्रध्वंसहंस प्रभाम् काञ्चीपट्टणपञ्चरान्तरशुकीम् कारुण्यकल्लोलिनीम् कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीम् वन्दे महेशप्रियाम् Very nice. Next யாருமா கீதா கமலா மேம். சொல்லுங்கப்பா. ओङ्काराङ्गनदीपिकामुपनिषत् प्रासादपारावतीम् आम्नायाम्बुधिचन्द्रिकामगतमः प्रध्वंसहंस प्रभाम् काञ्चीपट्टणपञ्जरान्तरशुकीम् कारुण्यकल्लोलिनीम् कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीं वन्दे महेशप्रियाम्. Very nice. Beautiful. Thank you. இதுக்கு மீனிங் பார்த்துடலாம். ஐயோ ஒரே ஒரு நிமிஷம். சரி.
ஓங்காராம் கணதீபிகா தீபிகாம். சரி, ஓங்கார அங்கண தீபிகாம். ஓகே. சோ அம்பாள் எப்படி இருக்காளாம், அவ ஒரு லேம்ப் மாதிரி இருக்கா. ஓகே. தீபிகாம் ஒரு லேம்ப், எப்படி ஒரு அழகா ஒரு லேம்ப் வந்து ஒரு எரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு லேம்ப் எங்க இருக்கா, ஓம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரணவ மந்திரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஓம, அந்த ஓம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த கோட்யாடுக்குள்ள அவ வந்து ஒரு ஜோதியாக ஒரு தீபமாக அங்க வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கா. ஓகே. ஷீ இஸ் illuminating அந்த அந்த இடத்த, அந்த கோட்யாடு. ஓகே. அந்த மாதிரி இருக்கா. உபனிஷத் பிராசாத பாராவதி அப்படின்னா, உபனிஷத் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோவில், உபனிஷத்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த உபனிஷத் அப்படிங்கிற அந்த கோவில்ல அம்பாள் தான் வந்து என்னது, பாராவதீம், அவதான் என்னவா இருக்கா, அவதான் ஒரு சுப்ரீம் காடஸாக இருக்காங்க. ஓகே. அந்த உபனிஷத் அப்படிங்கிற அந்த டெம்பிள்ல அம்பாள் தான் ஒரு சுப்ரீம் காடஸாக இருக்கா. ஓகே. பிராசாத அப்படின்னா பேலஸ். ஸோ அந்த பேலஸ்ல, இந்த உபனிஷத் அப்படிங்கிற அந்த பேலஸ்ல வந்து அம்பாள் வந்து, உபனிஷத்ங்கிறது என்னது, நமக்கு நமக்கு அந்த வேதங்கள், அந்த அந்த வேதங்களுடைய நாலேஜ், அந்த விஸ்டம், அதை வந்து கொடுக்கக்கூடியது. ஓகே. வேதத்தை படிச்சு நமக்கு வந்து டைரக்டா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு உபனிஷத்லாம் கொடுத்துருக்காரு மகரிஷியெல்லாம். சோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அது என்ன சொல்றது, அந்த வேதத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள சொல்றது. சோ அந்த வேதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜுடைய ஒரு அந்த அந்த நாலேஜ் வந்து எங்க இருக்கு, உபனிஷத்துக்குள்ள இருக்கு. அந்த உபனிஷத்தை வந்து நீங்க ஒரு பேலஸ் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த பேலஸ்ல வந்து ஷீ இஸ் த சுப்ரீம் லேடி. ஓகே. அந்த மாதிரி இருக்காள் அவ. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்னாய அம்புதி சந்திரிகாம். ஓகே. ஆம்னாய அம்புதி சந்திரி அப்படின்னா வந்து வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஆம்னாயனா வேதங்கள். வேதங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஓஷனாக இருக்கு. ஓகே. வேதம் வந்து ஒரு பெரிய ஓஷனாக நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, சந்திரிகாம் தட் இஸ், அவ வந்து அதுல வந்து அந்த சந்திர அந்த மூன் லைட் மாதிரி இருக்கலாம். ஓஷன், தட் இஸ் ஷீ இஸ் லைக் த மூன்லைட் ஆஃப் த ஓஷன் ஆஃப் வேதாஸ் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம். தட் இஸ் ஷீ இஸ் மூன்லைட் மாதிரி, ஷீ இஸ் ஷைனிங் எங்க, அப்பான் திஸ் ஓஷன் ஆஃப் this Vedic knowledge or Vedic tradition or whatever you say. Okay, Vedic knowledge or something. அதுல வந்து அவ ஒரு மூன்லைட் மாதிரி அதை வந்து ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்காளாம் அது மேல. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து அக தமக பிரத்வம்ச ஹம்ச பிரபாம். ஹம்ச பிரபாம் அப்படின்னா ஸ்வான் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்வான், அந்த ஹம்சம், அந்த ஹம்சம் மாதிரி ஒரு, அந்த மாதிரி ஒரு ரேடியன்ஸ் வந்து அவள்கிட்டேந்து வந்து வருது. ஓகே. அந்த மாதிரி வருது. அது வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா, நம்மளுடைய பாபங்கள், நம்மளுடைய தமோ குணங்கள், தட் இஸ் அந்த டார்க்னஸ். ஓகே. நம்மளுடைய பாவங்கள், நம்மளுடைய நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டார்க்னஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து அதை எடுக்கிறது. ஓகே. அதை எடுத்துட்டு அவளுடைய அந்த ரேடியன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வருது. ஓகே. சோ அதான். ஸோ அப்படின்னா ஷீ இஸ் லைக் ஓகே, ஷீ இஸ் த just a moment please. Okay. Sorry. So she is the swan like brilliance. Okay. She is like the brilliance of a swan. Okay. And this dispels all the darkness. We can say darkness of the sins that we have. Okay. We can say it even in that way. So, Anda Madri, she is there. And then
தென் காஞ்சிபட்டன ஓகே ரைட். இதுல என்ன சொல்றான்னா காஞ்சிபட்டன பஞ்சர அந்தர சுகீம் அப்படின்னா அந்த காஞ்சி சிட்டி இருக்கு இல்லையா, காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிற அந்த சிட்டிக்குள்ள வந்து அம்பாள் வந்து எப்படி இருக்காளாம், ஒரு பேரட் மாதிரி இருக்காளாம். எப்படிப்பட்ட பேரட்னா அந்த பேரட் வந்து அந்த கேஜுக்குள்ள இருக்கும். அப்போ அந்த கேஜுங்கிறது என்னது, காஞ்சி. ஓகே, அந்த ஒரு அழகான ஒரு பேரட் வந்து அந்த காஞ்சிபுர அப்படிங்கிற அந்த சிட்டி அதை வந்து ஒரு கேஜாக வச்சிருந்தோம்னா அதுக்குள்ள அவ இருக்காளாம், அம்பாள் அதுக்குள்ள இருக்காளாம். அங்க வந்து ஷீ இஸ் ரிசைடிங் இன் திஸ் வெரி சேக்ரெட் சிட்டி ஆஃப் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தென் காருண்ய கல்லோலினியும் சிவகாம் ஓகே ரைட். ஸோ காருண்ய கல்லோலினியம் அப்படின்னா ஷீ இஸ் ஓவர்ஃப்ளோயிங். ஓகே, வித் த கல்லோலன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதுலயே வந்து இட் இஸ் வேவ்ஸ். வேவ்ஸ் எதோடைய வேவ்ஸ், வேவ்ஸ் ஆஃப் கம்பேஷன். ஸோ ஷீ இஸ் ஓவர்ஃப்ளோயிங் வித் த வேவ்ஸ் ஆஃப் கம்பேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் அவ என்ன, யார் அவ, ஷீ இஸ் த கான்சர்ட் ஆஃப் சிவா. இங்க வந்து அதுக்கு காமராஜர் அப்படின்னு பேர். ஓகே, அண்ட் ஷீ இஸ் த பிலவட் ஆஃப் திஸ் மகேஷா, அதான் சொல்றான். ஓகே, ஸோ இதுல பேசிக்கலி மீனிங் என்ன, தட் அந்த காமாட்சிக்கு நமஸ்காரம் பண்றோம். எப்படிப்பட்டவ, சிவனுக்கு பிரியமானவள். அதுக்கு மேல அவ எப்படிப்பட்டவளாக இருக்கா, அவ வந்து ஒரு 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 ஜோதி மாதிரி இருக்கா, ஒரு லேம்ப் மாதிரி இருக்கா. ஓகே, எதோடைய லேம்ப், அந்த ஓம் அப்படிங்கிற அந்த கோட்யார்ட்ல எரியக்கூடிய ஒரு லேம்ப் மாதிரி இருக்கா. அண்ட் அந்த உபனிஷத் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல, அந்த உபனிஷத்தை வந்து நான் அந்த ஒரு பேலஸ் ஆஃப் உபனிஷத் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அதுல வந்து அவ வந்து ஷீ இஸ் த சுப்ரீம் லேடி ஹூ இஸ் டுவெல்லிங் இன் இட். ஓகே, and just to say that she is the embodiment of the Vedantic wisdom. Okay, she is the embodiment of that. And then they are saying that she is like the moonlight who is shining upon this ocean of Vedic tradition or Vedic wisdom, whatever you say. Okay, then they are saying that she is like a swan. She has the swan like brilliance, or she is the swan like brilliance. This brilliance, what does it do? It dispels off all the darkness, okay, of our sins. And then she is also like a parrot who is residing in this very sacred city of Kanchipuram. And she is overflowing with the waves of compassion. So she is the consort of Kamaraja and very dear to our Mahesha or Shiva. Okay, so this completes our 6th one. We'll go to the 7th one. Who is it? Next one. Saraswati ma'am. Saraswati Chitta. Purnachandra ma'am. Oh, Purnachandra ji. Okay. Okay, Purnachandra ji, you say. No problem. 7th. ईङ्कारात्मक वर्णमात्र पठनात् ईङ्कारात्मक वर्णमात्र पठनात्. One more. It is th sound வரணும்ல மேடம், the soundல நிறுத்திடணும். ஆமா, ஈங்காராத்மக வர்ணமாத்திர பఠனாத். ஈங்காராத்மக வர்ணமாத்திர பఠனாத். ஐந்திரீம் ஸ்ரீயம் தன்வதீம். நைந்திரீம் ஸ்ரீயம் தன்வதீம். நைந்திரீம் ஸ்ரீயம் தன்வதீம். चिन्मात्रां भुवनेश्वरीमनुदिनम्. चिन्मात्रां भुवनेश्वरीमनुदिनम्.
चिन्मात्राम्बुधनेश्वरी मनुदिनं भिक्षाप्रदानक्षमाम् 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 little disturbance is there in your line. ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनादैन्द्रीं श्रियं तन्वतीम् ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनादैन्द्रीं श्रियं तन्वतीम् ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनादैन्द्रीं श्रियं तन्वतीम् विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीम् चिन्मात्राम् டியூன் மாத்திட்டோம் அதான் ஓகே ஓகே சாரி அதான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சேன் we finished only the first line right ीं श्रियं तन्वतीं चिन्मात्रां भुवनेश्वरीमनुदिनं just now we did this one भिक्षा प्रदानक्षमाम् मात्रां भुवनेश्वरी मनुदिनं भिक्षाप्रदानक्षमाम् ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनादैन्द्रीं श्रियं तन्वतीं चिन्मात्रां भुवनेश्वरी मनुदिनं भिक्षाप्रदानक्षमाम् विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीम् विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीं विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीं विश्वम्भरां मातृकाम् विश्वम्भरां मातृकाम् विश्वम्भरां मातृकाम् कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् Purnachandra ji, your name came here itself. विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीं विश्वम्भरां मातृकाम् विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीं विश्वाम्भरां मातृकाम् कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनादैन्द्रीं श्रियं तन्वतीम् repeat again. ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनादैन्द्रीं श्रियं तन्वतीम् चिन्मात्रां भुवनेश्वरी मनुदिनं भिक्षाप्रदानक्षमाम् विश्वाघौघनिवारिणीं विमलिनीं विश्वाम्भरां मातृकाम् कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् Very nice.
ವರ್ಣಮಾತ್ರ ಪಠನ ಭೀಂಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಮಾತ್ರ ಪಠನ ದೈಂದ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ತನ್ವತೀಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ह्रीङ्कारात्मक वर्णमात्र पठनात् id till id. Then after that you will say ऐन्द्रीं श्रियं तन्वतीं. Okay? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೀಂಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಮಾತ್ರ ಪಠನಾತ್ ಐಂದ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ತನ್ವತೀಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಮನುದಿನಂ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರದಾನ ಕ್ಷಮಾಂ ವಿಶ್ವಗೌಗನಿವಾರಿಣೀಂ ವಿಮಲನೀಂ ವಿಶ್ವಂಭರ ಮಾತೃಕಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶ ಪ್ರಿಯಾಂ. Very nice, very nice. Okay, let's see the meaning here. Hreenkaratmaka varna matra pathanat. It means what? Okay. By Hreenkaram, that is just by reciting the syllable ஹ்ரீம். ஓகே, ஹ்ரீம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மந்திரம் அது. ஓகே, இதெல்லாம் அதான் சொன்னேன், அந்த அம்பாளுக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் இந்த மந்திரங்கள்லாம் மற்ற இதுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, அண்ட் ஈச் ஆஃப் தீஸ் மந்திரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மந்திரம். அதனால சும்மா நம்ம வந்து ஹ்ரீம் க்ளீம் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது, தெரியாம எதையுமே சொல்லக்கூடாது. என்னைக்குமே இந்த மந்திரங்கள்லாம் வந்து ஒரு குரு மூலியமா நமக்கு வந்து அந்த உபதேசத்தை கேட்டு, இல்ல அவர் வந்து இந்த குரு வந்து நமக்கு தீட்சை கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மந்திரங்கள்லாம் நம்ம வந்து உபயோகிக்கலாம். சோ ஏன்னா இதெல்லாம் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மந்திரங்கள். அதனால சரி, பை த வே இது வந்து இப்ப என்ன சொல்றா, அந்த ஹ்ரீங்காரம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஆத்மக வர்ண மாத்திரம். ஓகே, அந்த ஒரு வர்ணம், அந்த ஒரு சிலபிள் அந்த சொல்லும் போதே ஓகே, அது ஐந்திரீம் ஸ்ரீயம் தன்வதீம். அம்பாள் என்ன பண்றாளாம், தன்னுடைய அத்தனை வெல்த், அந்த ஐந்திரீம் அப்படின்னா இந்திரன். ஓகே, ஐந்திரீம் ஸ்ரீயம் தன்வதீம். ஓகே, ஐந்திரீம் அப்படின்னா இந்திரனுடைய ஸ்ரீயம், இந்திரனுடைய வெல்த். ஓகே, அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி அத வந்து அம்பாள் வந்து அப்படியே பெஸ்டோ பண்றாளாம். தட் இஸ் she just gives. Okay, so what are they saying? Just by the mere recitation of this sacred syllable, இந்த ஹ்ரீம் அப்படிங்கிற அந்த சேக்ரெட் சிலபிளை சொல்லும் போது அம்பாள் என்ன பண்றாளாம், அந்த டிவைன் ப்ராஸ்பெரிட்டி. எப்படிப்பட்ட டிவைன் ப்ராஸ்பெரிட்டி, அந்த இந்திரனுடைய ஸ்ரீ, அந்த இந்திரனுடைய அந்த வெல்த், அந்த வெல்த் அந்த அளவுக்கு அம்பாள் வந்து நம்மள வந்து ப்ராஸ்பரஸா ஆக்குறாளாம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு அந்த டிவைன் அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி வந்து நமக்கு அந்த கொடுக்குறான். ஓகே, அந்த வெல்த் வந்து நமக்கு கொடுக்குறா அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதுக்கப்புறம் சின்மாத்திரம் புவனேஸ்வரியும் அனுதினம் பிக்ஷா பிரதான க்ஷமாம் அப்படின்னா என்னன்னா, சின்மாத்திரம் சித்து, தட் இஸ் பியோர் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. சின்மாத்திரம் அப்படின்னா பியோர் கான்சியஸ்னஸ். அந்த கான்சியஸ்னஸ் யாரு, புவனேஸ்வரி, தட் இஸ் இந்த உலகத்துக்கே ஈஸ்வரியாக இருக்கக்கூடியவள் புவனேஸ்வரி. அவளுக்கு இந்த டெய்லி அனுதினம் பிக்ஷா பிரதான க்ஷமாம், அனுதினம் டெய்லி என்ன கொடுக்கறாளாம், she is the giver of boons அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, விஸ்வ அக ஓக நிவாரிணியும். ஓகே, இந்த வேர்ல்டுலயே இருக்கக்கூடிய எல்லா அக ஓக அப்படின்னா அந்த வேர்ல்டுடைய எல்லா சின்ஸ், எல்லா பாவங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நிவாரிணியும் எடுக்கக்கூடியவ அப்படிங்கிறவ. விமலினியும், she is the pure one, ரொம்பவே பியூர் ஆனவள். விஸ்வம்பராம் மாத்ருகாம் அப்படின்னா இந்த விஸ்வத்துக்கே
இந்த விஸ்வத்துக்கே வந்து அம்மாவாக இருக்கக்கூடியவள். சோ ஷி இஸ் த மதர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஓகே, பரிபூர்ண சந்திரவதனாம். அவளுடைய ஃபேஸ் எப்படி இருக்கான், அவ்வளோ அழகா ஒரு ஃபுல் மூன் எவ்வளோ அழகா ஜொலிச்சு அப்படியே அப்படியே அந்த பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவளுடைய முகம் இருக்கான். மகேஷ பிரியா, அது வந்து ஷி இஸ் த beloved ஆஃப் சிவா. இன்னொரு தடவை சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றா, அந்த சேக்ரெட் சிலபல், அந்த க்ரீம் அப்படிங்கிற அந்த சேக்ரெட் சிலபலை சொன்னாலே என்ன பண்றாளாம் அவ, அந்த அந்த இந்திரனுடைய வெல்த் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி உள்ள டிவைன் ப்ராஸ்பெரிட்டியை நமக்கு கொடுக்கறாளாம். அதுக்கப்புறம் she is pure consciousness. அம்பாளே வந்து எனது பியூர் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா அது. அண்ட் she is the என்ன சொல்றது, அந்த she is the ஈஸ்வரி of this all the three worlds, or you can say yeah, of this whole universe. இந்த 3 உலகத்துக்குமே அம்பாள் தான் என்னது இதுவாக இருக்கா, ஈஸ்வரியாக இருக்கா. ஓகே, and she is very compassionate. She is always a very compassionate. She is always very compassionate, and she is always ready to give boons to everybody. எப்படி, டெய்லி பேசிஸ், டெய்லி எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டே இருப்பாளாம், வாரி வழங்குவாளாம் அப்படியே. அந்த அளவுக்கு she is so compassionate. அதனால தானே அம்மாவாக சொல்றோம் நம்ம இல்லையா. இப்பதான் பாக்யாஜி சொன்ன மாதிரி கேட்காமலே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதே மாதிரி அம்பாளும் செய்யறா போல. ஓகே, ஷி ரிமூவ்ஸ். அப்புறம் என்ன பண்றா, அந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ஸ், அந்த பாவங்கள், அந்த பாவங்கள்லாம் அவ வந்து she is removing it. Okay, she removes all these sins from the world and purifies all the beings. Okay, and then she sustains this universe. That is why she is called as the universal mother, or mother of the universe. Okay, and then அவளுடைய அழகான முகம் எப்படி இருக்கு, it is so radiant, it shines like the full moon, and so she is like an embodiment of what, a beauty, grace, okay, and completeness, obviously. Okay, அந்த மாதிரி இருக்கா அம்பாள். இவர் சிவனுடைய பிரியமாக இருக்கக்கூடியவள். ஓகே, இதுதான் இந்த 7th உடைய அர்த்தம். சரி, இன்னைக்கு இதுலயே டைம் போயிடுது. So we will wind up here itself. நம்ம மச்சத்தை நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பண்ணுவோம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். ஹரி ஓம் தத்சத். We'll meet at the next class. Okay. Thank you, ma'am.